ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలి సమగ్ర రక్త రుగ్మతల సంస్థ ప్రారంభం. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తొలిసారిగా రక్త రుగ్మతలకు ప్రత్యేకంగా అంకితం చేయబడిన సమగ్ర సంస్థను విశాఖపట్నం హెల్తీ సిటీలోని యూనిక్ హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో ప్రారంభించారు. అత్యాధునిక సదుపాయాలతో రూపొందించిన ఈ కేంద్రం మంచితనమైన మరియు దుష్ట రక్త రుగ్మతల చికిత్సలో గ్లోబల్ ప్రమాణాలను అనుసరించి విస్తృత సేవలను అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ ఆవిర్భావ కార్యక్రమానికి భారతదేశంలో హెమటాలజీ పితామహుడిగా పేరుగాంచిన పద్మశ్రీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మామూన్ చాందీ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై హెమటాలజీ మరియు ఎముక మజ్జ మార్పిడి చికిత్సలో చేసిన అపార సేవలకు గుర్తింపుగా ప్రసంగించారు. అదనంగా నిమ్స్ హైదరాబాద్లో మెడికల్ ఆంకాలజీ విభాగాధిపతిగా ఉన్న ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సదాశివుడు గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇంతవరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఒడిశాల్లో రక్త వ్యాధులను సమగ్రంగా నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేకమైన హెమటాలజీ సంస్థ లేదు. అయితే కొత్తగా ప్రారంభమైన మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ లో ఈ లోటును భర్తీ చేస్తూ అత్యాధునిక పరీక్షలు, చికిత్సలు, పరిశోధన ఆధారిత సంరక్షణను ఒకే చోట అందించనుంది. ఈ సంస్థలో సాధారణ రక్త పరీక్షల నుండి సిఆర్టీ సెల్ థెరపీ, ఎముక మజ్జ మార్పిడి మరియు టార్గెటెడ్ థెరపీ వరకు విస్తృత సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. హెమటాలజీ సేవల్లో విప్లవాత్మక మార్పు. మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ మహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి హెమటాలజీ సేవలను అందించేందుకు తన కట్టుబాటును ప్రదర్శించింది. ఈ కేంద్రం కేవలం అత్యాధునిక చికిత్సలను అందించడమే కాకుండా భవిష్యత్ హెమటాలజిస్టులను తయారు చేయడంలో మరియు రక్త వ్యాధుల నిర్వహణకును ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక భూమిక పోషించనుంది. ఇప్పటి వరకు రక్త వ్యాధుల చికిత్స కోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని తొలగిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఒడిశాలోని రోగులకు అత్యాధునిక చికిత్స అందుబాటులోకి వస్తోంది. I am very happy today to be here to inaugurate an institute dedicated to the treatment of blood diseases. Now, in the old days, nobody believed there is the need for a specialty called hematology, blood diseases. But now we know that it is an independent specialty and there is so much advancement is made. So doctor was telling you that there is sickle cell disease, right? Now sickle cell disease is a genetic disease. If father and mother are carriers, then there's a chance, 25% chance that one child will have sickle cell disease. And that child's life can be very troublesome with recurrent pain, admission, transfusion. So today we can diagnose before the child is born that the child has sickle cell disease. Similarly, in India, in parts of our country, 6% of the population are carriers for thalassemia. And when two people who are carriers get married, 25% chance of having a baby who has thalassemia and requires lifelong transfusion. So today, bone marrow transplantation offers an alternative to lifelong transfusion, and the patients whom we have transplanted are now 15 years post-transplant, going to school, living normal lives. No problem at all. Unlike kidney transplant, where for the rest of your life you have to take medicines, after 1 year bone marrow transplant, no medicines are required. So I am hoping that this center will have all the facilities required for accurate molecular diagnosis, because today that is the way we are going in treating blood diseases. Precision in diagnosis, treatment which is directed against the particular mutation. And I am so happy to tell you that gene therapy for a disease called hemophilia, where lifelong they tend to have bleeding, they require factor which is expensive. Just 2 months ago,
published in the New England Journal of Medicine. Highest level of factor VIII achieved in the blood anywhere in the world by gene therapy done in India. So we are proud today that in our own country we can provide state-of-the-art treatment. However, cost is very high, and that is why government, NGOs, all other well-wishers have to support this treatment, which can be curative and can be life-saving. So I wish Mahatma Gandhi Institute and the new Institute of Blood Diseases every success in constantly developing the new technologies and providing these at a reasonable cost for patients who would otherwise not be able to have these treatments. Thank you. Institute of Blood Disorders in the region of North Coastal Andhra, which can serve the areas of adjacent areas of Orissa, Chhattisgarh, Andamans. And this is we are very, very proud to announce that this is the only and the first institute for blood disorders, whether it is for cancer or non-cancer patients. So cancer ki sambandhinchina vyadulu evaithe blood kam sambandhinchina vyadulu evaithe unnayo వీటన్నిటికీ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ కోసం మేము 5 years బ్యాక్నే ఇక్కడ ఈ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది. దాంతో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఏదైతే చాలా క్లిష్టమైన చికిత్స విధానం ఏదైతే పిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళలో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తామో ఇప్పటివరకు 250 ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు చేయడం జరిగింది. సో ఈ ప్రయాణంలో మేము గమనించింది ఏంటంటే క్యాన్సర్కి సంబంధించిన వ్యాధులు కాకుండా చాలామంది పేషెంట్స్ పిల్లలు వేరే రకమైన బ్లడ్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్నారు. వాటికి సంబంధించిన సమగ్రమైన ట్రీట్మెంట్ విధానం కానీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఇక్కడ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల సరైన ట్రీట్మెంట్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏం ట్రీట్మెంట్స్ ప్రత్యేకంగా ఏం ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తారు అంటే రక్త క్షీణత అనేది ఉంటుంది కదా, ఎనీమియా అంటాము. ఈ ఎనీమియా రొటీన్గా న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లం వల్ల రావచ్చు. అలాగనే సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అని ఉండొచ్చు, తెలసీమియా అని ఉండొచ్చు. అలాగనే హీమోఫీలియా అనే కండిషన్ ఉంటుంది, బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. అలాగనే న్యూట్రోఫిల్ డిస్ఫంక్షన్ లేదా ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ సంబంధించిన కాకుండా రక్త కణాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి అటువంటి జబ్బులన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ టైం స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు తెలిసినట్టు ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఈ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట పిల్లల్లోనూ పెద్దవాళ్ళలోనూ. ఎందుకంటే మలేరియా ఒకప్పుడు ఉన్న రోజుల్లో వాటి గురించి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇది రావడం జరిగింది. దాంతో అది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఈ పాకెట్స్లో ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా గవర్నమెంట్ తెలసీమియా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా ఇలాంటివన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. సో ఈరోజు ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ మనం పెట్టడం కోసం ఈ ఇండియాలోనే ఫాదర్ ఆఫ్ హెమటాలజీగా గుర్తించబడిన డాక్టర్ పద్మశ్రీ మమన్ చాందీ గారు వచ్చారు. మాకు చాలా ప్రౌడ్గాను చాలా గర్వంగాను అదొక బిగ్ బ్లెస్సింగ్గా అనిపిస్తుంది మాకు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వేడిగా ఉంది కాబట్టి ముందు ముఖ్యంగా ఆయనతో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి 2-3 టైంలో మనం ఏంటంటే బ్లడ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనం రాయవెల్లూరుకి పోవాలని చెప్పేసి అందరం అనుకుంటాం. అవునా కదా, చాలామంది తెలుసు రాయవెల్లూరు అంటే వెల్లూరు అని. ఆ వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసిందే సార్ వాళ్ళు. సో మమన్ చాందీ గారు అని ఏంటంటే ఇండియా మొత్తం మీద ఒక బ్లడ్కు సంబంధించిన బ్లడ్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి, అందులో క్లాటింగ్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానివ్వండి, ఏ బ్లడ్కు సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఈవెన్ డాక్టర్ల వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు రాయవెల్లూరుకే తీసుకెళ్ళిపోయి మనం ఒక టైంలో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునే వాళ్ళం. స్టిల్ ఇప్పటికీ ఇండియాలో ది బెస్ట్ బ్లడ్ సెంటర్ డిజార్డర్ మీన్స్ సిఎంసి వేలూరు అంటాం. అందరూ తెలుసు, యాక్చువల్గా మనకు తెలియదు కాదు. కానీ అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ను డెవలప్ చేసి ఆయన ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే డెవలప్ చేసి తను ఓన్గా పెట్టుకోవడం కాదు, ట్రైనింగ్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేశారు డిఎం హిమటాలజీ అని. హిమటాలజీ ఏంటంటే అప్పుడు హిమటాలజీ అనేది సపరేట్ అంటే బ్లడ్కి సంబంధించిన ఒకటి స్పెషల్ కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, అలానే హిమటాలజీ అనేది కోర్స్ ఇండియాలో లేదు. అక్కడే ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఐ థింక్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి సెంటర్లో వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఒకరు ఉంటారు.
సో దట్ ఏంటంటే మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఏదో మన ఒక్కరము సంపాదించుకోవడం మన ఒక్కరం సాధించుకోవడం కోసం కాకుండాను హోల్ లైఫ్ వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీ ఎంత ఏ రోజు వాళ్ళు లెక్కలు చూసుకోరు, సిఎంసి వేలూరులో కానివ్వండి గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. బట్ ద ట్రైన్డ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నౌ వేర్ ఎవర్ యూ సీ సంథింగ్. మీరు ఒకటి ఏఎంహెచ్లోకి వెళ్ళండి, ఎయిమ్స్లోకి వెళ్ళండి, వాళ్ళ స్టూడెంట్సే ఉంటారు. దట్స్ ద వే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్తో పాటు ఎథిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ నేర్పించేసి ఏంటంటే నావేంటే ఇండియాలో ఒక ద బెస్ట్ సెంటర్ డెవలప్ చేసి అలాంటి సెంటర్లు కూడా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి స్టిల్ ఇప్పుడు 75 yearsలో కూడా ఒకరు ఫోన్ చేసి మాకు సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు బికాజ్ దిస్ అ యూనిక్ సెంటర్. యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ అనేది తెలంగాణ హైదరాబాద్కు లేదు, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ టు మై నాలెడ్జ్. హైదరాబాద్కు లేదు. దెర్ ఇస్ నో సచ్ సెంటర్ విచ్ ఇస్ సోల్ అంటే స్టాండ్ అలోన్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ అనే యూనిట్ ఎక్కడ లేదు, అన్నీ వేరే వేరే హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ సెంటర్ పిలవగానే ఏంటంటే హీ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఇన్విటేషన్ బికాస్ హిస్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ హిమటాలజీస్. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసింది అక్కడే, ఆయన చేతిలో చేయించారు, అందరు ట్రైన్ చేయించేశారు. సో పిలవగానే ఏంటంటే హీ యాక్సెప్ట్ ఇన్విటేషన్ ఏంటంటే హీ కేమ్ ఫర్ ఏంటంటే లాంగ్ జర్నీ చేసేసి వచ్చారంటే ఆయనకున్న అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అని కాదు, ఆర్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అని కాదు, ది సెంటర్ విచ్ ఇస్ ఏంటంటే యూస్ఫుల్ టు ది సొసైటీ అనే కాన్సెప్ట్లో హీ హెస్ కమ్ అండ్ ఈస్ అంటే బ్లెస్సింగ్ దిస్ ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ కమింగ్ టు మై సెంటర్. హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.